Okay, so we can start now. Obiji. Okay, thank you. Thank you. Good evening, friends. I, Dr. Ratanu Das, welcome you all on behalf of Universal Briefing. Today we are going to start our fifth study circle. We have Dr. Avik Roy as a speaker and Dr. Swapan Khan as a chair of this session. Let me introduce Dr. Swapan Khan. Dr. Swapan Khan is presently working as a librarian, Narasinha Dutt College, Howrah. He did his M.Com from the University of Calcutta. He is the recipient of gold medal for the first rank in both BLIS and MLIS from Jadavpur University. Dr. Khan did his PhD from Jadavpur University. He has more than 14 years experience in the field of library and information science. He has also teaching experience as a guest faculty of Netaji Subhash Open University, Calcutta and Jadavpur University. Dr. Khan has written many research papers and book chapters and presented many papers in different conferences and seminars. His area of interest are information management, development of web application, information retrieval, citation analysis, and information system. So I welcome Dr. Swapan Khan to chair the session. Swapan, please. Thank you, Dr. Dash, for introducing me. I would like to express my sincere gratitude to Professor Udayan Bhattacharya, President, Universal Briefing, for giving me this opportunity to preside this study cycle number 5. Now, I am also thankful to Professor Anamika Das and Dr. Avik Roy, the convener of this webinar, for their continuous effort in this regard. Now we are waiting for a interesting and just innovative ideas from our today's speaker, Dr. Avik Roy, and my beloved just Avik, a very energetic and dynamic and hardworking person. Dr. Roy is presently working as librarian in Derozio Memorial College, Kolkata. He is the guest faculty of Department of Library and Information Science, Jadavpur University, and he completed MA in English from Calcutta University and Master of Library and Information Science from Jadavpur University. He also did his PhD from Jadavpur University. His areas of interest are information economics, information seeking, digital library, and many others. He guided many master's dissertations of Netaji Subhash Open University, and he published many research articles in national and international journals and presented many papers, national and international workshops, seminars, and conferences. He also acts as a resource person in many seminars at national level. He is the live members of ILA, DLA, and YAS League. Now I would like to request Dr. Roy to start the next session. Dr. Roy, just Avik, you may please start your session. Thank you very much, Dr. Swapan Khan, আমাদের প্রিয় স্বপন দা, and নমস্কার সবাইকে। একটা কারেকশন ছোট করে দিই, আমি আমার MA in English from Calcutta University নয়, বা University of Burdwan University থেকে। Okay. So to start with, I would like to show and express my gratitude to our respected teacher, Professor Udayan Bhattacharya, our mentor, our guide, and sometimes
we are scolded also because of some wrongdoings, maybe. And then I would like to show my gratitude to the general secretaries of this very dynamic organization, that is Universal Briefing, Dr. Ranjan Samanto and Dr. Swapan Khan. Next, I will be thankful to the chairman of this study circle group, Dr. Atanu Das, who is presently the convening this session, and none but the least. I'm very much thankful to work with, to learn from the person, and says Professor Anamika Das, Department of Library Information Science, Netaji Subhas Open University, and the joint convener of the study circle group, and all the participants who are present in this Google Meet platform, as well as on YouTube. A very good evening to all of you. Our voice check to low hoche. First of all, let me tell you one thing. I have seen that there are so many students. Majority of the participants are from students, and they and some of participants are librarian, also working professionals, and some are from outside West Bengal, maybe, or from. So I think it should be better that I should speak in bilingual language with kind permission of the president. Swapan, Dr. Khan, can I proceed with bilingual way? Yes, Dr. Rai, you can proceed. Thank you. In your comment. And am I audible properly? Because Dr. Raut has said that my voice is low. Is it okay? No, it is all right. You are fully audible. No. Okay. It is a problem of Dr. It is a problem of Dr. Raut. Maybe that is network problem. Okay. So let me present my screen first. I guess my screen is visible. Can you just bole then? Yes, visible. Yes, it is visible. Okay. Well, এটা আমরা দেখেছি যে ইনফরমেশন সিকিং এই প্যাটার্নটার সাথে এই টার্মটার সাথে বিহেভিয়ার অলমোস্ট একটা ইনসেপারেবল হয়ে গেছে, ইনফরমেশন সিকিং বিহেভিয়ার। দ্যাটস ওয়াই আজকের টপিকটায় অ্যাপ্রোচিং ইনফরমেশন সিকিং প্র্যাকটিসেস ইন এভরিডে লাইফ কনটেক্সট, এইখানে প্র্যাকটিস শব্দটাকে আমি ডেলিবারেটলি ইউজ করেছি, মেবি টু পপুলারাইজ দ্য টার্ম, বিকজ প্র্যাকটিস কনসেপ্টটা এখনো পর্যন্ত ইন্ডিয়াতে সেরকম ভাবে নেই, বিকজ ইনফরমেশন প্র্যাকটিস and information behavior are two separate terms. But at the very onset, let me tell you one thing. আমার প্রেজেন্টেশন থেকে তো ডিকোটোমাস টাইপের হবে না, কারণ আমি এটা প্রমাণ করতে চাইছি না যে আমি বিহেভিয়ারকে বলবো না প্র্যাকটিসকে বলবো। ইট ইজ নট লাইক দ্যাট। আমি একটু স্ক্রিনের বাইরে যাচ্ছি, আমি একটু ভিডিওটা অফ করবো, তাহলে হয়তো নেটওয়ার্কটা বেটার পাবো। এক মিনিট। Well, thank you for bearing with me. So, with this purpose, আজকে যে প্রেজেন্টেশনটা চেষ্টা করছি করার, সেটা হলো ইনফরমেশন সিকিং এই প্যাটার্নটা
আমাদের মধ্যে যেভাবে ইনবিল্ট সিঙ্কড হয়ে গেছে আমাদের ডেইলি লাইফে, সেটাকে বিহেভিয়ার অ্যাসপেক্টে বলবো না প্র্যাকটিস অ্যাসপেক্টে বলবো নাকি there is something more, কি বলবো সেটা আই গেস কি এই প্রেজেন্টেশনটার পরে একটু ক্ল্যারিফাই করা যেতে পারে। And the plan of my presentation today is, that is, at the very first, theoretical aspects of information practice কে একটু ডিল করা হবে, and next the framework of the study of what, study of the research, একটা ফ্রেমওয়ার্ক বিল্ড করা হবে, and then findings and conclusions, এই তিনটে পার্টে আজকের প্রেজেন্টেশনটা আমরা দেখব। Information practices, what it is exactly? Information practice is a broader term that comprises three most important aspects of information related activities. That is, the first one is information seeking, and when we seek information, the purpose of seeking information is information use. আমাদের ইনফরমেশন ইউজ করব আমরা, নাহলে শুধু শুধু ইনফরমেশন সার্চ আমরা করি না। ইনফ্যাক্ট এখানে টিডি উইলসনের কথাটা বলতে পারি, উনি বলেছিলেন যে ইনফরমেশনটা অ্যাকচুয়ালি মানে ইনফরমেশন বিহেভিয়ার বা ইনফরমেশন নিড অ্যাকচুয়ালি বেসিক নিড রিলেটেড ইনফরমেশন সার্চ করা। একজন বিহেভিয়ার প্রপোনেন্টস যিনি উইলসন, টিডি উইলসনের কথা আমরা বলতে পারি, সেই একই অ্যাসপেক্টে এটা বলা যেতে পারে যে ইনফরমেশন সিকিং এর পারপাস হচ্ছে ইনফরমেশনকে ইউজ করা, অ্যান্ড দেন ইট ইজ আওয়ার ইনেট নেচার কি আমরা ইনফরমেশনকে শুধু ইউজ করি না, উই শেয়ার ইনফরমেশন। ইচ অ্যান্ড এভরি মোমেন্ট উই অ্যাসপায়ার টু শেয়ার ইনফরমেশন। অ্যাকচুয়ালি আমরা একটা এক্সাম্পল এখন আমরা বলতে পারি, একটা কিছু মেসেজ হলো আমাদের কাছে হোয়াটসঅ্যাপে, আমাদের হাত নিষ্পিস করে যে উই ওয়ান্ট টু শেয়ার ইট, একটা প্লেজার কাইন্ড অফ অ্যাক্টিভিটিস পাই আমরা টু শেয়ার উইথ, বিভিন্ন অ্যাসপেক্টে হতে পারে এই মেন্টালিটিটা, কিন্তু শেয়ারিং একটা আমাদের ইনবিল্ড নেচার, ইট ইজ আওয়ার সোশ্যাল নেচার দ্যাট উই ওয়ান্ট টু শেয়ার অ্যান্ড উই ওয়ান্ট টু কমিউনিকেট। এই তিনটে মেজর অ্যাসপেক্টসকে ইনফরমেশন প্র্যাকটিসের মধ্যে বলা যেতে পারে। অ্যান্ড আমি যে থিওরিস্টের কথা বলছি তার নাম হচ্ছে রেজো স্যাভলাইনেন, যিনি এই ইনফরমেশন প্র্যাকটিসের এই তিনটে মেজর অ্যাসপেক্টকে ডিফাইন করেছেন বা ক্যারেক্টারিস্টিক্স করিয়েছেন। Now let's explore information seeking practices. ইনফরমেশন সিকিং প্র্যাকটিসের প্রথমেই আমাদের যেটা জানতে হবে সেটা হলো বা বুঝতে হবে, অ্যাকচুয়ালি উই শুড হ্যাভ a realization and understanding at least যে আমরা এভরিডে লাইফ বলতে কি বুঝি। আমি যদি প্রত্যেককে, আজকে আমরা যেখানে প্রেজেন্ট আছি, আমরা প্রত্যেকেই সেশনে যারা আছি, আমরা প্রত্যেকে এভরিডে লাইফে আছি, মানে এটা খুব স্বাভাবিক যে এভরিডে লাইফ মানে ডেইলি লাইফ, বাট নো, ইট ইজ নট দ্যাট মাচ সিম্পল কনসেপ্ট। সোশিওলজিস্টরা এভরিডে লাইফকে একটা টু সাম এক্সটেন্ট কমপ্লেক্স ওয়েতেই ভেবেছেন, সোজা কথা বললে যা বোঝায়। তো এই কমপ্লেক্স ওয়েটা কি, এভরিডে লাইফটা কি অ্যাকচুয়ালি, সেইটাকে জানতে হবে। ইজ ইট আ মিথ অর আ রিয়েলিটি? এভরিডে লাইফ কি মিথ বলতে পারবো না রিয়েলিটি? তাহলে আমি এভরিডে লাইফে কনসেন্ট্রেট কেন করব? বিকজ everyday life actually is a context of all information seeking activities, not only information seeking activities, all the other activities, কিন্তু আমাদের কনসার্ন ইনফরমেশন সিকিংটা। তাই আমরা এটা ধরে নেব যে এভরিডে লাইফ ইনফরমেশন সিকিং অ্যাক্টিভিটিস এর একটা কনটেক্সট। উইদাউট দ্যাট কনটেক্সট activities or information seeking activities টা হতে পারে না, and যদি information seeking activities টা পারফর্ম না হয় তাহলে information practice কোনো মানেই হয় না। So let's see, বার্গার আর লাকম্যান বলে দুইজন ভদ্রলোক আছেন, তারা 1979 একটি বই পাবলিশ করিয়েছিলেন, দ্য সোশ্যাল কনস্ট্রাকশন অফ রিয়েলিটি। সেই বইটিতে ওনারা বলেছেন, আমি একটা মজার ঘটনা আপনাদের বলি, এই যে ইনফরমেশন সিকিং প্র্যাকটিস বা ইনফরমেশন প্র্যাকটিস, এই যে রেজো স্যাভলাইনেন, এই যে পামেলা ম্যাকেনজি, এই যে কারো, এদের নাম আমরা যারা করি এভরিডে লাইফ ইনফরমেশন সিকিং কনটেক্সটে, ইনফ্যাক্ট টু সাম এক্সটেন্ট উইলসন এবং অন্যান্য যে সমস্ত বিহেভিয়ার প্রপোনেন্টসরা আছেন যারা বিহেভিয়ারকে প্রমালগেট করতে চান,
তাদের কিন্তু আমি দেখেছি, ইট ইজ মাই অবজারভেশন, কি এনারা সোশিওলজি থেকে থিওরিগুলোকে জাস্ট ধার করে নিয়ে এসেছেন, বা সোশিওলজি থিওরিটাকে ইন্টারডিসিপ্লিনারি নেচারে অ্যাপ্লাই করেছেন ইন লাইব্রেরি সায়েন্স। তো সেরকমই ডিউরিং মাই রিসার্চ ওয়ার্ক আমি এটা দেখেছিলাম যে বার্জার অ্যান্ড লাকম্যান তার সোশ্যাল কনস্ট্রাকশন অফ রিয়েলিটিতে অনেক কথা লিখেছেন। তার মধ্যে এইটা খুব ইন্টারেস্টিং আমার মনে হয়েছে যে দিস ইজ দ্য এভরিডে লাইফ প্রেজেন্টস ইটসেলফ অ্যাজ এ রিয়েলিটি interpreted by men and subjectively meaningful as coherent world. তিনটে শব্দ এখানে খুবই ইম্পর্টেন্ট। এক হচ্ছে রিয়েলিটি, দুই হচ্ছে সাবজেক্টিভলি মিনিংফুল, এন্ড তিন হচ্ছে কোহারেন্ট ওয়ার্ল্ড। রিয়েলিটি কি? আমরা যদি প্রত্যেকে নিজের দিকে তাকাই এখন দেখবো আমরা প্রত্যেকে নিজের নিজের জীবনে অর্থাৎ লাইফ ওয়ার্ল্ডে বাঁচছি। আমরা ধরে নিচ্ছি যে আজকে আমি এখন দেখতে পাচ্ছি না, আমি স্ক্রিনের বাইরে আছি, আমাদের এই প্রেজেন্টেশন সেশনটা আমি ধরে নিচ্ছি যে 50 জন আছে ফর এক্সাম্পল। তাহলে 50 জনের রিয়েলিটি এখন একটা সেম রিয়েলিটি আমরা শেয়ার করছি, যে রিয়েলিটিতে আমি একজন একটা কথা বলছি, কেউ কেউ এটা শুনছেন বা কেউ কেউ তার ইন্টারাকশন করতে চাইছেন। তো ইট ইজ আ কাইন্ড অফ রিয়েলিটি যেটা আমরা এখন লিভ করছি। যেই সেশনটা শেষ হবে আমরা আবার অন্য একটা রিয়েলিটিতে চলে যাব। তো এরকম ভাবে যদি আমরা প্রত্যেকে এইভাবে ভাবি যে আমাদের দিনটা শুরু হচ্ছে একটা ছোট রিয়েলিটি দিয়ে, এবং তারপরে এই রিয়েলিটি গুলোকে আমরা কিভাবে ফিল করি, আমরা প্রতিদিনের যে সকালে ঘুম থেকে ওঠার পরে আমরা যখনই সেন্স ফিরি তখনই অবজেক্টিফাই করি আমাদের দৈনন্দিন দিনটাকে। যেমন আমি একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি, আমরা প্রথম অবজেক্টিফাই করি যে উই নিড টু ফ্রেশন আওয়ারসেলফ, আমাদেরকে ফ্রেশন করতে হবে। এন্ড দেন তারপরে কি করতে হবে? তারপরে উই নিড to study something, we need to read newspapers, that is our habit, that is our practice. Then we will do something, and then we will go for our professional or যারা স্টুডেন্ট তারা ক্লাসে যাবে। এরকম ভাবে প্রত্যেকে আমরা অবজেক্টিফাই করি আমাদের রিয়েলিটিকে, এবং সেই অবজেক্টিফিকেশনটা ইন্টারপ্রিটেড বাই মেন বলে বলা হচ্ছে। আমরা ইন্টারপ্রেট করি আমাদের রিয়েলিটিকে বিভিন্ন বিভিন্ন অবজেক্ট দিয়ে, আদারওয়াইজ এটা অ্যাবস্ট্রাক্ট কনসেপ্ট, একটা রিয়েলিটি। আর সাবজেক্টিভলি মিনিংফুল মানে কোহারেন্ট ওয়ার্ল্ড তৈরি করতে গেলে এই যে এতগুলো রিয়েলিটি আমরা আছে, আমরা যেমন প্রত্যেকে একটা সেম রিয়েলিটি কভার করছি। সাপোজ আমি আজকের এই বক্তব্যটা চাইনিজ ল্যাঙ্গুয়েজে বলছি, ইজ ইট অ্যাট অল ইম্পর্টেন্ট অর রিলিভেন্ট, অর উড ইট বি রিলিভেন্ট টু ইউ, অল অফ ইউ দোজ হু ডোন্ট নো চাইনিজ ল্যাঙ্গুয়েজেস? আই গেস নো। কারণ আমি যে ওয়ার্ল্ডকে শেয়ার করতে চাইছি, আমার যে রিয়েলিটিকে শেয়ার করতে চাইছি, দ্যাট ডিপেন্ডস অন দ্য কমন ল্যাঙ্গুয়েজ। কারণ আমি যদি এটা শেয়ার করতে চাই, যাকে শেয়ার করছি দ্যাট পারসন নিডস টু কমিউনিকেট। সেম ফান্ডা কমিউনিকেশন স্টাডিজ এর ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি যে communication is not possible until and unless we share the same meaning subjectively that can be said. তো এইটা হচ্ছে রিয়েলিটির একটা সহজ ভাষায় ডেফিনিশন। এরপরে আমরা আসছি, আমি এইমাত্র বলেছিলাম যে এভরিডে রিয়েলিটি অ্যাকচুয়ালি আমরা শেয়ার করি, ইট ইজ আওয়ার শেয়ার রিয়েলিটি বেসিক্যালি। সেটা কিভাবে হয়? কমন সেন্স ল্যাঙ্গুয়েজ বলে একটা কনসেপ্ট বার্জার এন্ড লাকম্যান তার সেই সোশ্যাল কনস্ট্রাকশন বইতে বলেছিলেন। ইভেন টমাস লাকম্যানের সাথে আলফ্রেড স্কুলস এই মত পোষণ করেন যে আমাদের যে কমন ল্যাঙ্গুয়েজ আমরা ইউজ করি, দ্যাট অ্যাকচুয়ালি শেয়ারস দ্য কমন সেন্স নলেজ, দ্যাট অ্যাকচুয়ালি শেয়ারস দ্য সেম সোশ্যাল স্টক অফ নলেজ। আমি ধরে নিচ্ছি যে এই যে নেক্সট কনসেপ্টটা বলা আছে যে সোশ্যাল স্টক অফ নলেজ, আমি ধরে নিচ্ছি এই সোশ্যাল স্টক অফ নলেজ ইজ অ্যাকচুয়ালি আ কাইন্ড অফ ইউনিভার্স, যেখানে ইউনিভার্স অফ নলেজ আমরা ধরে নিচ্ছি সোশ্যাল স্টক অফ নলেজ। এই ইউনিভার্স অফ নলেজে আমরা প্রত্যেকে সেখান থেকে নলেজ নিয়ে তাকে ডিসাইফার করছি, তাকে ইন্টারপ্রেট করছি, অ্যান্ড দেন উই শেয়ার ইট। ইনফ্যাক্ট মাঝখানে উই আন্ডারস্ট্যান্ড ইট, we use it for our purpose, and then we go for sharing this knowledge. এইবার এই যে আমি ধরে নিচ্ছি যে টোটাল স্টক অফ নলেজ যদি x ধরা হয়, তাহলে x1 x2 x3 x4 x5 এই প্রত্যেকটা কমন সেন্স নলেজ যারা আমরা প্রত্যেকে এখানে দাঁড়িয়ে আছি প্রত্যেকে শেয়ার করি। তাহলে আমাদের মেইন স্টক অফ নলেজ একটা, উই শেয়ার দ্য সেম নলেজ থ্রু দ্য কমন ল্যাঙ্গুয়েজ, আদারওয়াইজ
we cannot share our reality. এই জন্যই আমাদের ফ্রেন্ডশিপ হয়, এই জন্যই আমরা সোশ্যাল অ্যানিম্যাল, এটা সোশিওলজিস্টরা বলছেন। অর্থাৎ আমরা বলি না যে আমি আর তুমি একই কনসেপ্ট, বা আমরা উই শেয়ার দ্য সেম টেস্ট, উই শেয়ার দ্য সেম, অ্যাকচুয়ালি উই শেয়ার দ্য সেম রিয়েলিটি থ্রু আওয়ার কমন ল্যাঙ্গুয়েজ। তাহলে এই পর্যন্ত এসে আমরা কি দেখতে পেলাম যে এভরিডে লাইফকে কি বলা যেতে পারে। আমরা যদি এভরিডে লাইফকে কনসেপচুয়ালাইজ করতে চাই, অ্যাকচুয়ালি কিন্তু এটা একটা ভয়ঙ্কর রকমের অ্যাবস্ট্রাক্ট কনসেপ্ট। এই অ্যাবস্ট্রাক্ট কনসেপ্টকে বোঝাতে গিয়ে সোশিওলজিস্টরা দে হ্যাভ মাচ মোর ট্রাভেল টু কনক্রিটাইজ দিস অ্যাবস্ট্রাক্ট কনসেপ্ট অফ এভরিডে লাইফ। তাহলে দেন উই ক্যান সে yes this one, that everyday life is actually divided into sectors apprehended routinely. This is very much true for all of us. We cannot deny this. আমরা আমাদের প্রত্যেককে এভরিডে লাইফকে রুটিনলি দেখতে বেশি ভালোবাসি। কারণ আমি সকালবেলা প্রতিদিন নিউজ পেপার পড়ি, যদি একদিন নিউজ পেপার না আসে তাহলে একটু প্রবলেম হয়, আমাদের মনে হয় যেন নিউজটা কোথেকে পাবো, বিকজ ইট বিকামস আ প্র্যাকটিস, ইট সিঙ্কস উইথ আওয়ার মেন্টালিটি। দেন উই অ্যাকচুয়ালি ওয়ান্ট টু মেনটেন দ্য সেম রুটিন ফর অল দ্য ডেজ। আমি ধরে নিচ্ছি এক্স বলে কোনো একজন ব্যক্তি, তিনি সকালবেলা একটা রুট দিয়ে বা পাবলিক ট্রান্সপোর্ট ধরে তার কর্মক্ষেত্রে যান। দেখা গেল যে কোনো একটা দিন তার সেই রুটিনটা ব্রেক হলো, তখন তার মধ্যে টেনশন গ্রো করে, তখন তার মধ্যে অ্যাংজাইটি গ্রো করে, এবং মানুষটি, সেই ব্যক্তিটি সঙ্গে সঙ্গে সেই টেনশন, সেই অ্যাংজাইটির থেকে এই রুটিনটাকে আবার ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেন। এটার একটা টেকনিক্যাল টার্ম আছে, কিন্তু এই পর্যন্ত আমরা এটা বুঝিনি যে এভরিডে লাইফ হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি বিভিন্ন সেক্টরে ভাগ করা, যেটা দ্যাট ইজ অ্যাপ্রিহেন্ডেড রুটিনলি, দ্যাটস আওয়ার রুটিন জব। ওকে, এই পর্যন্ত এসে it is quite clear কি reality কি everyday life is. There happens to be a conundrum, একটা কনফিউজিং স্টেট তৈরি হচ্ছে আমাদের মধ্যে। হোয়াট ইজ দিস? যে তাহলে আমরা কি ইনফরমেশন বিহেভিয়ারকে সাপোর্ট করব অর ইনফরমেশন প্র্যাকটিসকে সাপোর্ট করব? আমরা আমাদের যে ইনফরমেশন সিকিংটাকে কি বলবো? ইট ইজ আ ইনফরমেশন বিহেভিয়ার। মাইন্ড ইট, আমি কিন্তু যারা বিহেভিয়ার প্রপোনেন্টস আছেন, উইলসন, সেরাসেভিক, মিক্সা অর বেলকিন, আমি এনাদের কারোর থিওরিকে ডিসক্রাইব করতে চাইছি না, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি আমরা যেটা করতে চাইছি যে আমাদের প্র্যাকটিক্যাল অ্যাসপেক্টে what can we say it? Is it an information behavior or information practice? There are innumerable words being written in support of information behavior or in support of information practice. In fact, Rejo Savolainen একটা বই আছে, Everyday Information Practices, a Social Phenomenological Perspective, সেখানে উনি বিভিন্ন একটা পুরো চ্যাপ্টার অ্যাকচুয়ালি কন্ট্রিবিউট করিয়েছেন, এক্সপ্লেন করেছেন এই ইনফরমেশন বিহেভিয়ার আর ইনফরমেশন প্র্যাকটিসের উপর। So this is not a very simple one. We cannot say behavior and practice. কেউ কেউ behavior practice কে খুব simultaneously use করে, but not, it is not actually accepted. কারণ ওনারা বলছেন যে সোশিওলজিস্ট বা ইনফরমেশন সায়েন্টিস্টরা বলছেন, আমি একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি, যারা আপনারা বাইক রাইড করেন তারা দেখবেন যে আপনি যখন বাইকটা চালাচ্ছেন, বা যারা ফোর হুইলার রাইড করছেন বা ড্রাইভ করছেন, তারা যখন বাইকটা চালাচ্ছেন আপনার মস্তিষ্ক একটা সিঙ্ক হয়ে যায়, মাথাটা আমরা সিঙ্ক করে দিই। কখনো সাডেন ব্রেক মারতে হলে জাস্ট ব্রেকটা পাটা চলে যায়। এরকম ভাবেই ডেইলি লাইফে, মানে যেমন ওই ভেহিকেল থেকে তার ড্রাইভারকে বা ড্রাইভার থেকে ভেহিকেলকে সেপারেট করা যায় না, ঠিক একই রকম ভাবে আমাদের ডেইলি লাইফে আমরা এমনই প্রোজাইক ওয়েতে, এমনই সিম্পলিফাইড, এমনই ফ্লোতে ইনফরমেশন সার্চ করি যে উই অ্যাকচুয়ালি ডু নট ইউজ all the time behavioral common sense or active or very consciousness to that information seeking activities or information searching activities. আমরা প্রতিদিন যদি ফেসবুক ব্রাউজ করি, we do not consciously browse it. We may it may happen
কি এটা খুব বাই ডিফল্ট হয়ে যাচ্ছে, এবং আমি জানি এটা অ্যাকনলেজ করবেন আপনারা সবাই। সো ইজ ইট okay that we can say it information behavior or information seeking behavior and information practice or information seeking practice? দেখা যাক, let's see. যে ছবিটা এখন আপনারা দেখছেন এটা হচ্ছে পিয়ের বর্দুয়ের ছবি। is a very renowned, actually he was sociologist. ওনার অনেক থিওরি আছে, I'm sorry, তার মধ্যে দুটো থিওরিকে আমরা ফ্রেমওয়ার্ক হিসাবে or being the inspiration of that framework হিসাবে ইউজ করতে পারি, এবং এটা রেজো স্যাভোলাইনেন যিনি এভরিডে লাইফ ইনফরমেশন সিকিং স্টাডিজ 1993 নাগাদ আরম্ভ করছেন বা 90s এর আরম্ভ করছেন, তিনি এই থিওরি অফ হ্যাবিটাস এন্ড ক্যাপিটাল থিওরিকে ইউজ করিয়েছেন। থিওরি অফ হ্যাবিটাস হচ্ছে কি, সোশ্যাল পিয়ের বর্দুয়ের। উনি বলছেন যে এভরিথিং ইন আওয়ার লাইফ ইজ প্যাটার্নড। এই থিওরি অফ হ্যাবিটাসকে উনি বলছেন ইট ইজ আ সোশ্যাল ডিসপোজিশন অফ এ হিউম্যান বিং, অর্থাৎ it is one way a structuring structure, and in another way it is a structured structure. Structuring structure for why? Because whatever activities we perform in our daily life, that has been patterned because of some other conditions. তার মধ্যে ক্যাপিটাল একটা কন্ডিশনস। আমি একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি। ধরুন কোন একজন মানুষ তার হঠাৎ করে কোনো একটা ম্যাপেতে একটা জায়গা দেখার প্রয়োজন হয়েছে, মানে সে বুঝতে পারছে না যে সে কোথায় এসে গেছে। যদি তার কাছে গ্যাজেটস না থাকে তাহলে সে কিভাবে সার্চ করবে ইনফরমেশনটা? এবার ধরে নিচ্ছি সে ম্যাপ দেখে তার কোয়ারিটা মেটালো। দ্যাট মিনস দ্যাট পারসন প্যাটার্ন ইজ দ্যাট তার আদার কন্ডিশনস, তার সোশিও ইকোনমিক কন্ডিশন তাকে এটা সাপোর্ট করছে যে that person can have a one gadget that can say the right information, that can provide the right information at that time of it is required to that person. So theory of habitus is a very complex concept, I must tell you. But in a simplified way, we can say that all the activities in a daily life we perform, these are all patterned as for theory of habitus is concerned. And then comes social and capital. Capital are, according to Pierre Bourdieu, are 4 types. The first one is economic capital. That is the possession of assets, property, etc. Next is social capital. Social capital is possession of friends, networks, and this social capital, actually the present social media is based on this social capital to some extent, we can say. And then comes cultural capital. Cultural capital is the recognition, is the education, is the knowledge, or some these kind of things. Compositely they form the cultural capital, and there is another one that is symbolic capital. Symbolic capital is all the rest thing that has not been covered in the other 3 capitals. According to Bourdieu, this social capital along with habitus places a person in a particular position of a society. শুধুমাত্র ইকোনমিক ক্যাপিটাল একটা মানুষকে স্ট্রেনথেন করতে পারে না। আমার কাছে অনেক বেশি টাকা পয়সা আছে, বাট আই ডোন্ট হ্যাভ এনি হিউম্যান রিসোর্স, আই ডোন্ট হ্যাভ এনি ফ্রেন্ডস টু টেক মি টু দ্য হসপিটাল ডিউরিং দ্য নিড অফ দ্যাট আওয়ার। এটা আমরা খুব প্র্যাকটিক্যালি ফিল করে থাকি। So these are the 2 very important concepts that has been used in my study of everyday life information seeking, and that has been used in the studies of Derozio Memorial. We will explore it in later slides. Everyday life when we talk about information seeking activities, we must remember these 2 very important concepts of live world, that is projects and episodes. What are these projects and episodes? Projects are, let me explain in one by one. Projects are actually the different phases of our life that demand information. And these projects are of 2 types, generic and specific. আমি একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি। এক্সাম্পলটা হচ্ছে, ধরুন আমাদের মধ্যে কেউ একজন আছেন যিনি তার বাড়িতে একটা কম্পিউটার কিনতে চান। সো এখন তার প্রজেক্ট হচ্ছে কম্পিউটার কেনাটা। নাও হোয়াট উড দ্যাট পারসন ডু? সেই পার্টিকুলার ব্যক্তি তখন ওই কম্পিউটার রিলেটেড সার্চিং করতে থাকবেন, নট অনলি ফ্রম গ্যাজেটস অর ইউজিং গ্যাজেটস, হিউম্যান রিসোর্স থেকেও আমরা অনেক কিন্তু ইনফরমেশন নিতে থাকি বিকজ অফ অন দ্যাট পার্টিকুলার টপিক। তো এইভাবে
projects আমাদের লাইফ ওয়ার্ল্ডে ইনফরমেশন নিডকে জেনারেট করায়, and for which we go for actively seeking or passively seeking information. এই actively and passively seeking information and two other types also in the context of everyday life information seeking has been enumerated by a very renowned person, that is Pamela G. McKenzie, much before Derozio Memorial. Now, these generic specific projects are nothing but generic is a very lengthy project and specific means a very short term projects. এরকম ভাবে ডেইলি লাইফে বিভিন্ন রকমের প্রজেক্টস আমাদের হাতে আছে, and basing on that projects or in order to pursue that projects, we need to have some information, and that's why we go for searching information in everyday context. Let me tell you one thing in this very way. I was thinking I would be telling you in the latter way. When I'm talking about everyday life information seeking, please understand I'm talking about non-professional information seeking. I'm not talking about professional information seeking. That is our mandatory kind of thing. I am talking about very serendipity kind of information seeking, very altruistic information seeking behavior. Okay, non-professional context here. And episodes, as we know, our life is formed of different episodes, and this episodic nature of our life puts us in very different positions in life world. Now, these are the two very renowned social scientists and information scientists too. যিনি আমার লেফটে ওপরে দেখছেন, আপনারা দেখছেন যাকে, এনার নাম হচ্ছেন ডায়না সোনেনওয়াল্ড। 1999-এ ডায়না সোনেনওয়াল্ড একটা ইপোক মেকিং অবজারভেশন পাবলিশ করিয়েছিলেন, যাকে বলা হয় ইনফরমেশন হরাইজন। তার আগে পর্যন্ত কিন্তু এই কনসেপ্ট পপুলারাইজ ছিল না, এক্সিস্ট করতো, কিন্তু শি ওয়াজ দ্য ফার্স্ট পারসন যিনি এটাকে প্রমালগেট করিয়েছেন। ডান দিকে যিনি আছেন তার নাম রেজো স্যাভোলাইনেন, ফিনল্যান্ডের উনি আছেন। ওনার রিসার্চ এরিয়া হচ্ছে এভরিডে লাইফ ইনফরমেশন সিকিং। এখন উনি একটু শিফট করিয়েছেন, বাট হি ওয়াজ দ্য ফার্স্ট পারসন যিনি এই ইনফরমেশন হরাইজন কনসেপ্টটাকে এভরিডে লাইফ ইনফরমেশন সিকিং এ প্র্যাকটিক্যালি অ্যাপ্লাই করিয়েছেন এবং তার নাম চেঞ্জ করিয়ে করেছেন ইনফরমেশন সোর্স হরাইজন। তো এইটাও আমাদের একটা ফ্রেমওয়ার্কের মধ্যে পড়ে। কেন পড়ে, নেক্সট স্লাইডটা আমরা দেখবো। দিস ইজ দ্য পিকচার অফ ইনফরমেশন হরাইজন। আই গেস কি আমার মাউসটা দেখা যাচ্ছে, আমরা দেখতে পাচ্ছি, একটু কনসেন্ট্রেশন দিয়ে দেখুন আপনার পিকচারটা। You can see there are three zones, zone 1, zone 2 and zone 3, and these are the particles, or we can say these are the information particles. Now the most important thing is আমরা আমাদের যে ইনফরমেশন সার্চ করি, it is being searched through these zone concepts. You can feel it. আমি এক্সপ্লেন করতে পারি বিষয়টাকে, আই ক্যান এস্টাবলিশ ইট অলসো। জোন 1 হচ্ছে, আমি যদি এই পয়েন্টটাকে ধরে নিই একদম প্র্যাকটিক্যাল পয়েন্ট, একদম আমরা এই সেন্ট্রাল পয়েন্টে দাঁড়িয়ে আছি, তাহলে আমাদের জোন 1-এ হচ্ছে সেই ইনফরমেশন সোর্স গুলোকে আমরা রাখি যেগুলো আমাদের কাছে ট্রাস্টওয়ার্দি মনে হয়। অ্যান্ড দেন আরেকটু ফরদেস্ট জোনেতে আমরা জোন 2-তে যাই, অ্যান্ড দেন উই গো ফর জোন 3। আমাদের প্রাইমারি সার্চ অলওয়েজ স্টার্টস উইথ জোন 1 অফ ইনফরমেশন। আমি একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি, যেমন ফর এক্সাম্পল বলতে পারি এটা যে কোনো একজন মানুষ তার একটা ল্যাপটপ কিনতে হবে তাকে, বা একটা গাড়ি কিনতে হবে তাকে। তিনি কিন্তু তার মাইন্ডে মেন্টাল ম্যাপিং অলরেডি করা আছে যে হু ক্যান বি দ্য বেস্ট পারসন ফর দিস কাইন্ড অফ অ্যাক্টিভিটিস, যাকে উনি জোন 1, জোন 2, জোন 3-তে রাখবেন। আমার এর পরে যে প্র্যাকটিক্যাল ডেটাটা আছে আপনারা সেটা দেখলে বুঝতে পারবেন। আপাতত এইটুকু বুঝে নিলে ভালো হয় ফর থিওরিটিক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক সেক, কি আমরা এই জোন বেসিসে বিভিন্ন সোর্সকে অটোমেটিক্যালি মাইন্ড ম্যাপিং করে রাখি। যে কাউকে আমি ট্রাভেলের জন্য যাকে জোন 1-এ রাখবো, আমি তাকেই কিন্তু গাড়ি কেনার জন্য জোন 1 রাখতে নাও পারি। দ্যাট পারসন মে নট সুট দ্য বেস্ট অপশন ফর বাইং cars or some other vehicles. এরকম ভাবে আমরা মেডিসিন পারপাসে দেখতে পারি যে আমরা আমাদের বন্ধু বান্ধব হিউম্যান রিসোর্সেস বা গ্যাজেটস যেগুলো আমরা ইউজ করি সেগুলোকে কিন্তু এই জোন বেসিসে ভাগ করে থাকি। আর এই জোন বেসিসে ভাগ করা ইজ বেসিক্যালি ডিপেন্ডেন্ট অন দ্যাট হ্যাবিটাস অ্যান্ড ক্যাপিটাল থিওরি। ওকে, I'm moving on. Now here is a concept of recipe knowledge. It is quite new in LIS field, has not ever been used in recipe as recipe knowledge.
But in sociology, in the works of Thomas Berger and Luckman, Peter Berger and Thomas Luckman, I'm sorry, তাদের যে বই আছে তাতে কিন্তু এই রেসিপি নলেজের কথা বলা হয়েছে। কিরম বলা হয়েছে? রেসিপি নলেজ ইজ দ্যাট কাইন্ড অফ নলেজ which we apply for our primary zones of information seeking. কিরকম ভাবে? একজন মেকানিক, একজন গাড়ির মেকানিক, তার প্রাইমারি ইনফরমেশন ইন্টারেস্ট হবে that mechanism or that car related activities. That person is not at all bothering about, is not at all interested about what is going on in nuclear science. It is not possible for him until he grows particular interest or she grows particular interest about that particular field of research. এরকম ভাবে আমাদের প্রত্যেকের we use recipe knowledge for particular kind of information seeking and we apply it. It is a pragmatic approach towards the information seeking activities when we feel certain need of information in our daily life. Now the next one is, তাহলে এখনো পর্যন্ত আমরা একটা সেটআপে গেলাম। এটা একটা ইনফরমেশন প্র্যাকটিসের সেটআপ থেকে আমরা এবার এভরিডে লাইফ ইনফরমেশন সিকিং এ যাচ্ছি। Everyday life information seeking actually focuses on non-professional information seeking, non-work related information seeking. মানে খুব সহজ ভাষায় বুঝে নিন, আমরা দৈনন্দিন মানে আমাদের ডেইলি লাইফে পড়াশোনা, যদি কেউ স্টুডেন্ট হয়, যদি কেউ চাকরি করেন তো চাকরি রিলেটেড, যে প্রফেশনে আছে সেই প্রফেশন বাদ দিয়ে তার ডেইলি লাইফে বাঁচার জন্য we consume a lot of information and we consume so voraciously that we don't even aware that we are doing this. যেমন আমাদের সকালবেলা হঠাৎ করে মানে আমি একটা এক্সাম্পল দিয়ে বলছি যে খুব সকালবেলায় অনেকে স্বভাব থাকে যে প্রত্যেকেই দেখে যে তারা নিউজ পেপার পড়ছে। ইট ইজ আ কাইন্ড অফ অ্যাক্টিভিটিস যেটা কিন্তু আমার প্রফেশনালি নাও হেল্প হতে পারে, বাট উই ডু দিস। তো ইচ অ্যান্ড এভরিথিং দ্যাট উই পারফর্ম ফর or each and every information seeking activity that we perform for our non or daily life living purposes, that is covered in everyday life information seeking. Everyday life information seeking actually is concretized or objectivized as Derozio proposed by two very iconoclastic concepts. তার একটা হলো ওয়ে অফ লাইফ। এই ওয়ে অফ লাইফ আর কিচ্ছু না, জাস্ট হ্যাবিটাসকে কংক্রিটাইজ করার ব্যবস্থা। হ্যাবিটাস ইজ ভেরি অ্যাবস্ট্রাক্ট কনসেপ্ট। আমরা ডেইলি লাইফ কিভাবে লিড করছি যদি আমরা সেটাকে ধরে নিই, আমাদের যে রুটিন অ্যাপ্রিহেন্ডেড চলছে রিয়েলিটি, যে রিয়েলিটির কথা আমি বলে এলাম, যদি আমরা সেটাকে ধরে নিই তাহলে আমরা সেটাকে, আমি প্রথমেই বললাম যে উই অবজেক্টিভাইজ ডিফারেন্ট অবজেক্টস অফ আওয়ার ডেইলি লাইফ। আমরা ওই অবজেক্ট গুলোকে ইউজ করে এই ওয়ে অফ লাইফ কনসেপ্টটা বিল্ড করছি। Or Derozio actually has built, he actually has not built it, he has taken it from a very research work that is published in 1993 in University of Temple. But the concept is way of life হচ্ছে এই তিনটে এক্সপ্রেশন দিয়ে বোঝা যায়। একটা হচ্ছে স্ট্রাকচার অফ টাইম বাজেট, তার মানে আমাদের ওয়ার্কিং টাইম আর আমাদের নন ওয়ার্কিং টাইম, এই দুটো টাইমকে আমরা কিভাবে একটা জায়গায় মানে কিভাবে ইউজ করছি ফর আওয়ার ডেইলি লাইফ ইনফরমেশন সিকিং অ্যাক্টিভিটিস, এটাকে মেজার করা। আর একটা কনসেপ্ট এই মুহূর্তে বলে দিই, সেটা হচ্ছে দ্য কনসেপ্ট অফ টাইম ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইন আওয়ার ইনফরমেশন সিকিং অ্যান্ড ইনফরমেশন নিড কাইন্ড অফ অ্যাক্টিভিটিস। আমাদের মধ্যে একটা টেম্পোরালিটি কনসেপ্ট আছে যে আমাকে যা কিছু করতে হবে উই হ্যাভ ভেরি লিমিটেড টাইম, কারণ আমরা মর্টাল কাইন্ড অফ পারসন। আমরা জানি আমরা একটা সময় হবে যারা মারা যাব। আমাদের স্প্যান অফ লাইফ খুব স্ট্রাকচার্ড, খুব লিমিটেড। তাই আমাদের ইনফরমেশন যদি আমরা না পাই, তাই আমাদের রুটিন লাইফ যখন প্রবলেমে পড়ে, ইট ফিলস কি উই আর অ্যাংজাস টু মেক ইট in the earlier position, to take it to the earlier position and make it a very routinely as usual. এটা আমাদের কনসেপ্ট। It is not been covered in any allied literature, it's been taken from sociology, because sociology tells this. And then comes leisure time activities. Leisure time activities is the activities that we spend or that kind of activities that gives us pleasure.
প্লেজার গিভিং অ্যাক্টিভিটিস। এটা থেকে একটা মানুষের ডেইলি লাইফে কালচারাল অ্যাসপেক্টটা উঠে আসে, বিকজ কালচার ইজ হোয়াট উই গেট ফ্রম আওয়ার birth. It is not imposed. Some things or some aspects of culture are imposed, but basically it's our birth that takes us or puts us in a particular cultural position that builds our cultural capital actually. যে ক্যাপিটালের কথা পিয়ের বর্দু বলেছেন। অ্যান্ড দেন হবিস, নেচার অফ হবিস, আমরা কোন ধরনের কাজকে টাইম স্পেন্ড করতে ভালোবাসি, দ্যাট ইজ আওয়ার হবি। অ্যান্ড দেন কামস মাস্টারি অফ লাইফ। মাস্টারি অফ লাইফ ইজ অ্যাকচুয়ালি আ ইনস্ট্রুমেন্টেশন মেকানিজম, অর্থাৎ এই যে ওয়ে অফ লাইফকে যদি অর্ডার অফ থিংস বলে ধরা হয়, ওয়ে অফ লাইফকে যদি ডেইলি লাইফের রুটিন ধরা হয়, আমরা প্রতিদিন লাইফে আমাদের অ্যাকর্ডিং টু প্রেফারেন্স তার ইম্পর্টেন্স ধরে প্রত্যেকটা অ্যাক্টিভিটিসকে সাজাই যে আমাকে এটার পর এটা করতে হবে, এবং ইট ইজ বেসড অন আওয়ার প্রেফারেন্সেস। তাহলে যদি সেই রুটিনে কোনো সময় প্রবলেম হয়, তখন উই অ্যাপ্লাই মাস্টারি অফ লাইফ। দেখুন, সেই কনসেপ্ট যেটা সোশিওলজি রেসিপি নলেজ আমরা ইউজ করছিলাম, সেই কনসেপ্ট যেটা কমন সেন্স ল্যাঙ্গুয়েজ, কমন সেন্স নলেজ আমরা ইউজ করছিলাম, সে তারই একটা ভ্যারিয়েশন ফর্মে আমরা লাইব্রেরি সায়েন্স দেখতে পাচ্ছি ফর ইনফরমেশন সিকিং প্র্যাকটিসেস, মাস্টারি অফ লাইফ। এই মাস্টারি অফ লাইফ ইজ নাথিং বাট দ্য ইনস্ট্রুমেন্টেশন মেকানিজম, যেটা ওয়ে অফ লাইফকে রুটিনলি পারফর্ম করতে হেল্প করে। এবং এই মাস্টারি অফ লাইফ আর কিছুই না, ইনফরমেশন নিডকে ইউজ করা বা ইনফরমেশনকে ইউজ করে এটা করা হয়। আমি একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি। ধরুন, আমি এর আগেও বললাম যে কোনো একজন মানুষ, আমরা এটা খুব ফিল করি ডেইলি লাইফে, যে কোনো একটা জায়গায় এসে গেছে, হঠাৎ করে তার ম্যাপ দেখার ইচ্ছে। আমরা ডেইলি লাইফে প্রচুর রকম ইন্টারনেট ইউজ করি। কেন করি? কারণ যখনই আমরা কোনো প্রবলেমেটিক সিচুয়েশন ফেস করি, আমার এক্সিস্টিং নলেজ বেস যখন তার কোনো অ্যান্সার দিতে পারে না, উই টেক আদার্স হেল্প, অ্যান্ড দিস হেল্প দ্যাট মে বি ফ্রম হিউম্যান সোর্স। আমরা কাউকে ফোন করতে পারি, ইচ অ্যান্ড এভরি মোমেন্ট আমরা এটা করে থাকি, ইচ অ্যান্ড এভরি মোমেন্ট অলমোস্ট ইন আওয়ার ডেইলি লাইফ। বা কোনো গ্যাজেট ইউজ করি, আমরা নিজেরাই তার প্রবলেমটা সলভ করার চেষ্টা করি থ্রু দ্য অ্যাভেলেবল ইনফরমেশন ইন আওয়ার হ্যান্ড। এই কনসেপ্টটাকে বলা হয় মাস্টারি অফ লাইফ। এটাকেও কিন্তু আমার রিসার্চে ইউজ করা হয়েছে। তার দুটো পার্ট, অ্যাক্টিভ মাস্টারি অ্যান্ড প্যাসিভ মাস্টারি। এগুলো আর কিছুই না, জাস্ট ওই প্যাসিভলি মানে খুব ডাইরেক্টলি ওটাকে ইউজ করা, কখনো কখনো ওটাকে ইনডাইরেক্টলি ইউজ করা হয়, যেটা আমরা সাবকনসিয়াস মাইন্ডে রেখে দিই কিন্তু পরবর্তীকালে কাজে লেগে যায়। এই টাইপের একটা কনসেপ্ট। এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা যেটা দেখলাম সেটা হচ্ছে এভরিডে লাইফের প্যারামিটার গুলো কি কি হচ্ছে। এবারে আমরা দেখবো ইএলআইএস বা এভরিডে লাইফ ইনফরমেশন সিকিং এর টাইপোলজিটা কি, মানে কত ধরনের এভরিডে লাইফ ইনফরমেশন সিকিং হয়। দুই ধরনের হয়। তার মধ্যে একটাকে বলা হয় ওরিয়েন্টিং ইনফরমেশন সিকিং, আর একটাকে বলা হয় প্রবলেম সলভিং ইনফরমেশন সিকিং। Orienting information seeking technique, here comes the information behavior. Information behavior literature does not directly cover this orienting information seeking concept. তারা ইনফ্যাক্ট টি.ডি. উইলসন 1999-এ যে কমিউনিকেশন মডেল পাবলিশ করেছেন, তার আগে যে 1999 ওনার যে পেপার বেরিয়েছিল, তাতে উনি যে মডেল প্রপোজ করছেন, তাতে কিন্তু 1996 এর মডেলটাকে আরো রিভাইজ করিয়ে উনি এই প্রবলেম সলভিং অ্যাসপেক্টে নিয়ে এসেছেন, যে ইচ অ্যান্ড এভরি ইনফরমেশন নিড ইজ বেসড অন সাম প্রবলেম ইন আওয়ার ডেইলি লাইফ। দ্য সেম কনসেপ্ট হ্যাজ বিন রিভোকড ইন দ্য ওয়ার্কস অফ রেজুর স্যাভোলাইনেন অ্যান্ড এভরিডে লাইফ ইনফরমেশন সিকিং। তো এই ওরিয়েন্টিং ইনফরমেশন সিকিংটা আর কিছুই না, আমাদের ডেইলি ওরিয়েন্টেশন পারপাসে আমরা যে ইনফরমেশন সার্চ করি। কখনো কখনো আমরা শুধু সকালবেলা উঠে জাস্ট নিউজ পেপার পড়ছি, দ্যাট ইজ আওয়ার মনিটরিং অ্যাক্টিভিটিস, বিকজ ইট ইজ আওয়ার ইনেট নেচার দ্যাট উই অলওয়েজ ওয়ান্ট টু আন্ডারস্ট্যান্ড আওয়ার সারাউন্ডিংস। হোয়াট আমাদের চারপাশে কি ঘটছে, আমরা সবসময় তার একটা আন্দাজ করে রাখতে পারি। এটার কারণ হচ্ছে সেই টেনশনটা, সেই অ্যাংজাইটিটা, যেটা না করলে আমাদের হয়। এবং এই জায়গাটাই কিন্তু একজন সিজোফ্রেনিক মানুষের সাথে আমাদের ডিফারেন্স। সিজোফ্রেনিক মানুষ কিন্তু তার মাইন্ড কিভাবে ম্যাপ করতে পারছে না, সে আন্ডারস্ট্যান্ড করতে পারছে না তার সারাউন্ডিংসে কি চলছে। বাট উই দ্য নর্মাল পিপল, উই অলওয়েজ ওয়ান্ট টু মনিটর আওয়ার সারাউন্ডিংস। এই মনিটরিং পারপাস থেকে উই বিগেট দ্য কনসেপ্ট অফ ওরিয়েন্টেশন ইনফরমেশন সিকিং, জাস্ট ব্রাউজিং কাইন্ড অফ অ্যাক্টিভিটিস। কিছু না, আমরা প্রতিদিনের কেউ আছেন হয়তো রাত্রিবেলা একটা পার্টিকুলার টাইমে ফেসবুকটা ব্রাউজ করছেন,
কেউ কেউ আছেন যারা হোয়াটসঅ্যাপে ব্রাউজ করছে, কেউ কেউ সারাদিন ধরেই 5 মিনিট 10 মিনিট করে করে যাচ্ছেন। দিস আর নাথিং বাট আপনি কিন্তু পার্টিকুলার কোনো পারপাস নিয়ে এই সোশ্যাল মিডিয়াতে ঢুকছেন না, বা পার্টিকুলার কোনো পারপাস নিয়ে আপনি ওটা করছেন না। বা এটা ওই এরকম সময় দেখা যেতে পারে যে আমরা ফেসবুক ব্রাউজ করতে করতে কোনো নিউজ চলে এলো, সেই নিউজটা আমি দেখে নিলাম। এই কনসেপ্টের উপর বেস করে কিন্তু এই ওরিয়েন্টেশন ইনফরমেশন সেকিং পারপাসটা দাঁড়িয়ে আছে। আর প্রবলেম সলভিং তো আমরা বললামই যে জেনারিক অ্যান্ড স্পেসিফিক প্রজেক্টস অ্যান্ড এপিসোডস অফ লাইফে প্রবলেম তৈরি করে, যে প্রবলেমে আমাদের এক্সিস্টিং নলেজ স্ট্রাকচার অ্যান্সার দিতে পারে না, সেই প্রবলেমকে সলভ করার জন্য উই নিড সার্টেন ইনফরমেশন, এন্ড দ্যাটস ওয়াই আফটার ফিলিং দ্যাট নিড অফ ইনফরমেশন উই গো ফর ইট সার্চিং, and when we search it we use that information. Sometimes we don't use it, but most of the times we use it, and then we share that information in a direct way or in a very indirect way. এই হচ্ছে টাইপোলজি এভরিডে লাইফ ইনফরমেশন সিকিং এর এখনো পর্যন্ত। নাও এই গেল আমার থিওরিটিক্যাল অ্যাসপেক্ট। কি কি নিলাম আমি এই কনসেপ্টে? ওয়ে অফ লাইফ, মাস্টারি অফ লাইফকে ইউজ করা হলো, বর্ডওয়ে থিওরি অফ হ্যাবিটাস ইউজ করা হলো, অ্যান্ড দেন উই কাম টু দ্য ইনফরমেশন সোর্স হরাইজন। এরপরে আমরা আসছি ওরিয়েন্টিং ইনফরমেশন সিকিং অ্যান্ড প্রবলেম সলভিং ইনফরমেশন সিকিং অ্যাজ পার্ট অফ এভরিডে লাইফ ইনফরমেশন সিকিং প্র্যাকটিসেস। একটা যে রিসার্চ করা হয়েছিল রেজো স্যাভোলাইনের 1995-এ লাইব্রেরিয়ান ইনফরমেশন সায়েন্স রিসার্চে everyday life information seeking এর একটা রিসার্চ পেপার পাবলিশ করেছিলেন, and that can be said as the most important work in the field of everyday life information seeking. When I took that research work under the supervision of our respected teacher Professor Udayana Bhattacharya in 2012, it was quite unknown in all over the country in India. Even I just found only one article in 2021, even after the 10 years almost. Maybe you could, if you get articles related to that way of life, mastery of life, or everyday life information seeking, you can share it with me. I'll be very happy to get that. But I didn't find much of this. Most of the works of everyday life information seeking are being done in foreign countries. The article published in India was published also by some foreigner. I just I cannot remember that name. It's been published in Niscare online periodical Alice Annals of Library Information Studies. Okay. Now, what is the methodology of my research work? আমি যেটা করতে চেয়েছিলাম সেটা হচ্ছে এই যে রেজো স্যাভোলাইনের 1995-এ যে রিসার্চ করিয়েছিলেন, উনি 11 জন ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওয়ার্কার এবং টিচারদের উপর রিসার্চ করিয়েছিলেন 1995-এ, পাবলিশ করিয়েছেন। তার মানে 1993 নাগাদ উনি রিসার্চ আরম্ভ করেছেন। তার যে ফাইন্ডিংস উনি করেছেন, যে থিওরিটিক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক ইউজ করেছিলেন, দ্যাট ইজ ওয়ে অফ লাইফ অ্যান্ড মাস্টারি অফ লাইফ, সেম থিওরিটিক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক ইন্সপায়ার্ড বাই দ্য সেম থিওরি অফ হ্যাবিটাস অ্যান্ড ক্যাপিটাল আমি আবার 2012-এর পর থেকে রিসার্চ আরম্ভ করেছি ইন কনটেক্সট অফ ইন্ডিয়া। স্যাভোলাইনের কাজটা হয়েছিল ফিনল্যান্ডে। I was trying to see কি আমাদের দেশেতে এভরিডে লাইফ ইনফরমেশন সিকিং কনসেপ্ট কিভাবে ইউজ করা যেতে পারে বা কি হচ্ছে এর নেচারটা। সো এই মেথোডোলজি নিয়ে এবং এই পারপাস নিয়ে আমার হাইপোথেসিস ছিল, আমি দুজন রিসার্চারকে দুটো গ্রুপকে নিয়েছিলাম। তার নাল হাইপোথেসিস হচ্ছে দুটো গ্রুপ হচ্ছে ডোমেস্টিক ওয়ার্কার অ্যান্ড টিচার। এই ডোমেস্টিক ওয়ার্কার অ্যান্ড দ্য টিচার্স ডিপেন্ড অন হিউম্যান সোর্সেস for their orienting and problem solving information seeking equally. অর্থাৎ নাল হাইপোথেসিস ছিল আমার দ্য লেফট ওয়ান, এইটা, দ্যাট ইজ ডোমেস্টিক ওয়ার্কার এবং টিচাররা তার ওরিয়েন্টিং অর্থাৎ এভরিডে লাইফ ইনফরমেশন সিকিং এর যে টাইপোলজি, ওরিয়েন্টিং অ্যান্ড প্রবলেম সলভিং ইনফরমেশন সিকিং এর জন্য বোথ হিউম্যান রিসোর্সকে ইকুয়ালি ইউজ করছে। কারণ হিউম্যান রিসোর্স সোশ্যাল ক্যাপিটালের উপর বেস করে থাকে, দ্যাট ইজ কোয়াইট easily available to all of us by birth or by being a member of or citizen of a country বলা যেতে পারে। আর অল্টারনেটিভ হাইপোথেসিস ইউজ করা হচ্ছে সেম দুটো গ্রুপ, ডোমেস্টিক ওয়ার্কার্স ডিপেন্ড মোর অন হিউম্যান সোর্সেস ফর দেয়ার ওরিয়েন্টিং অ্যান্ড প্রবলেম সলভিং ইনফরমেশন দ্যান দ্য টিচার্স। কেন মোর এই অপশনটা গেলাম আমি? বিকজ টিচার্সদের কাছে অন্য গ্যাজেটস আছে, তাদের কালচারালি যে তারা নলেজেবল পারসন, তারা লিটারেট, দে হ্যাভ ইনফরমেশন লিটারেসি,
They have every aspect, their socioeconomic condition, all these are summing up to make them in a very enriched position than their vulnerable contemporary, that is the domestic workers. ঠিক আছে, এই আমার স্যাম্পল, 64 participants including 32 domestic workers, 32 teachers of higher secondary schools have been studied for a period of 90 days. Studied মানে কিভাবে স্টাডি করা হয়েছে, স্টাডির মিক্সড মেথড অ্যাপ্রোচ করা হয়েছে, সেমি স্ট্রাকচার কোয়েশ্চেনিয়ার, ইন্টারভিউ, এবং তাদেরকে অলমোস্ট 24 আওয়ার্স অবজারভেশনে রাখা হয়েছে। ডায়েরি মেথড ইউজ করা হচ্ছিল, পরে তার ক্রিটিক্যাল ইনসিডেন্ট টেকনিক ইউজ করা হয়েছে, অ্যান্ড দেন অলসো মাইক্রো মোমেন্ট টাইমলাইন ইন্টারভিউ ইউজ করা হয়েছে, করে তাদের থেকে ডেটা কালেক্ট করা হয়েছে। মাইন্ড ইট, জাস্ট আই ওয়ান্ট টু মেক ইউ রিমেম্বার দ্যাট they actually were telling me their qualitative data, and I had to decipher it, I had to interpret it quantitatively. That is a mammoth task, because whenever I approach to a sample, I cannot say that you write or you quantify your data. She or he was saying in a very continuous manner what she felt and what kind of information seeking activities did they perform or does he perform in last a few days ago. And I had to interpret it quantitatively. So it is the nature of everyday life information seeking studies. That's the point. What kind of statistics you used? Here is the novelty of my research, and it is, I guess I can say that I have not encountered any of literature of everyday life information seeking in any databases all over the world. যেখানে ELIs কে অর্থাৎ everyday life information seeking কে স্ট্যাটিস্টিক্যালি আর হাইপোথেসিসকে টেস্টিং করা হচ্ছে, এবং তার জন্য আই হ্যাড টু সিক ফর আদার্স টেকনিক, মানে দ্য টেকনিক দ্যাট আর ভেরি কমন ইন লাইব্রেরি ইনফরমেশন সায়েন্স, আই হ্যাড টু গো বিয়ন্ড দ্যাট, অ্যান্ড দ্য নেম অফ দ্যাট ফাংশন ইজ, অ্যাজ ইউ সি, exact binomial test. It is a probability function test. The statistic or probability mass function proportion is like this: n1 by x1 p x1, sorry একটু illegible দেখাচ্ছে এটা because of this, এটাকে কপি করে নেওয়া হয়েছে ছবি হিসাবে, 1 minus p n1 and x1, এই ফর্মুলাতে আর সফটওয়্যারের থ্রু দিয়ে EBT অর্থাৎ এক্সাক্ট বাইনোমিয়াল টেস্ট 95% কনফিডেন্স ইন্টারভালে ওয়ান-টেইলড হাইপোথেসিস টেস্টিং করা হয়েছে। এখানে p হচ্ছে প্রবাবিলিটি, 1 minus p হচ্ছে জাস্ট success rate of the probability, and x is one number of observation expected success. And another hypothesis testing technique has been used apart from this exact binomial test or EBT test, that is Z test. The value that we get from EBT test, I had undergone this Z test, that is two proportionate Z testing parameter or statistic at 5% significance level. Z এর ভ্যালুকে 5% significance level এ ধরা হয়েছে, ধরে তার টেস্ট করা হয়েছে in order to test that hypothesis, যে দুটো হাইপোথিসিস আমি আগে বলেছি। Now the results and findings, I'm very sorry, I beg your apology কি আমার রেজাল্ট পুরোপুরি দেখানো সম্ভব হয়নি because it's a very thesis bulk research work. আমি মেইন কিছু ফাইন্ডিংস কে এখানে দেখাচ্ছি। যদি আপনারা মনে করেন যে ইউ আর ইন্টারেস্টেড ইন পারসুইং রিসার্চ অর ইউ ওয়ান্ট টু ক্যারি দ্য ফার্দার দিস কনসেপ্ট ফার্দার, রিসার্চ অ্যাভেলেবল আছে সোদগঙ্গাতে, আমি তার লিঙ্ক দেখাবো, এখানে আছে, ইউ ক্যান ডু অর সি মাই ফুল পেপার অর রিড মাই ফুল পেপার ওভার দেয়ার। এটা হচ্ছে সোর্স ইউজেজ বাই DW ফর ডোমেস্টিক ওয়ার্কার অ্যান্ড T ফর টিচার্স। প্রথমেই যে সোর্স তারা বলেছে তাকে 6টা ভাগে ভাগ করা হয়েছে: হিউম্যান সোর্স, নেটওয়ার্ক মিডিয়া, ব্রডকাস্ট মিডিয়া, প্রিন্ট মিডিয়া, অর্গানাইজেশনাল সোর্সেস এন্ড ইনস্টিটিউশনাল সোর্সেস। আমি আগেই বলেছি জোন কনসেপ্ট, অর্থাৎ জোন 1 এ ডোমেস্টিক ওয়ার্কাররা হিউম্যান সোর্সকে রাখছে 58, টিচাররা রাখছে 24। এই যে ভ্যারিয়েশনসটা তৈরি হচ্ছে, দেখা যাচ্ছে যে ইট ইজ বিকজ অফ দ্য অ্যাভেলেবিলিটি অফ
gadgets and other mechanism, and their socio-economic condition, and their social capital, their economic capital, along with their habitats, যারা তাদেরকে এই পজিশনে ফেলছে, যেখানে ডোমেস্টিক ওয়ার্কাররা হিউম্যান সোর্সের উপর বেশি করে ডিপেন্ড করছে দেন দ্য টিচার্স, কারণ টিচার্সরা নিজেরাই এই কনসেপ্টটাকে বিল্ড করছে, অর্থাৎ কোনো একটা ইনফরমেশন নিড হলে তার উপর নিজেরাই তারা ওটাকে করতে পারছে, দে আর কম্পিটেন্ট টু ডু দ্যাট। ওকে, এরকম ভাবে জোন 2 কনসেপ্টে এই ডেটাগুলো দেওয়া হয়েছে টোটাল। আপনারা একটু দেখে নিন ডেটাগুলো, আমি আর ইন্টারপ্রেট করছি না, এটা একদম টোটালি 97-74 এইটাকে ধরে আমরা আর টেস্ট করেছি। টোটাল যে সোর্স ইউজ করা হচ্ছে তার সংখ্যা এটা গেল ওরিয়েন্টেশন পারপাসে। এন্ড নেক্সট প্রবলেম সলভিং ইনফরমেশন সিকিং। প্রবলেম সলভিং ইনফরমেশন সিকিং এর ক্ষেত্রে খুব স্বাভাবিক যে ওরিয়েন্টেশন পারপাসের থেকেও এই সেম কনসেপ্টে প্রবলেম সলভিং এ অনেক বেশি করে ইউজ হচ্ছে নেটওয়ার্ক ইনফরমেশন সোর্সেস, তাকেও এরকম ভাগ করা হচ্ছে। আপনারা এই ফিগারটা দেখলে বুঝতে পারবেন যে প্রবলেম সলভিং এর জন্য টিচাররা কিন্তু হিউম্যান সোর্সকে বেশি ইউজ করছে, এটা রেজাল্ট বলছে জোন 1 কনসেপ্টে। ওকে, ইন টোটালিটি টিচাররা বেশি, সবথেকে বেশি সোর্স ইউজ করছে 861, whereas because of their cultural and other capital and setup, domestic workers কিন্তু একটু vulnerable condition আছে because of in context of using of their sources, that is only 373 sources they are using. এইটা হচ্ছে আর সফটওয়্যারের থ্রু দিয়ে ইবিটি টেস্ট যে করা হয়েছে, দেখা যাচ্ছে এই অল্টারনেটিভ ভ্যালু, অল্টারনেটিভ হাইপোথিসিসের সাথে এই সাকসেস প্রবাবিলিটি রেট যদি না মেলে, দেন উই ক্যান অ্যাকসেপ্ট দ্য alternative hypothesis and reject the null hypothesis. And with this value আমরা অ্যাকসেপ্ট করিয়েছি যে ইয়েস ডোমেস্টিক ওয়ার্কাররা হিউম্যান সোর্সের উপর বেশি ডিপেন্ড করছে। এটা ফুল থিসিসটা অলরেডি দেওয়া আছে, আমি আগেই বললাম, দেখে নিতে পারেন। নাও এইটা গেল কোয়ান্টিটেটিভ পার্ট। নাও উই হ্যাভ কাম টু ভেরি ইন্টারেস্টিং ফাইন্ডিংস, যেটা রিসার্চ করার সময় দেখা গেছে কোয়ালিটেটিভ পার্ট, দ্যাট ইজ সেরেন্ডিপিটি। সেরেন্ডিপিটি মানে হচ্ছে দেখা যাচ্ছে যে ইভেন টিভি সিরিয়াল, তারা সেখানে এন্টারটেনমেন্ট কাইন্ড অফ ইনফরমেশন পাওয়া যাচ্ছে, যেখান থেকে যারা মহিলারা থাকেন তারা ইভেন বোথ ডোমেস্টিক ওয়ার্কার এন্ড টিচারদের ক্ষেত্রে সেই ওরিয়েন্টেশন তৈরি করছে একটা, যে এই কালারটা বা এইভাবে শাড়িটা পরলে আমার বেটার লাগবে, অর্থাৎ ইট ইজ আ কাইন্ড অফ ওরিয়েন্টেশন, যেটাকে আমরা এন্টারটেনমেন্ট ইনফরমেশন সিকিং বলতে পারি। এবং তার জন্য তারা অ্যাট্রাক্টেড হচ্ছে এই ধরনের সিরিয়াল ওয়াচিং অর সাম আদার। কেউ কেউ আছেন নাটক শোনেন রেডিওতে, এটাও বলেছেন। একটা আলট্রুইস্টিক অ্যাপ্রোচ তৈরি হয়েছে ইনফরমেশন সিকিং এর ক্ষেত্রে, দ্যাট ইজ ভেরি অ্যামেচার কাইন্ড অফ অ্যাসপেক্ট, এবং যেটা ইন্ডিভিজুয়ালি খুবই প্লেজার গিভিং অ্যাক্টিভিটিস। মানুষ ইনফরমেশন, এভরিডে লাইফ ইনফরমেশন শেয়ার করতে গিয়ে সার্চিং তো করছে, শেয়ারিং এও তারা খুব আনন্দ। তিনি বলেছেন যে এই যে আমরা অলওয়েজ উই ডু নট সিক দ্য সেম পাথওয়েজ, উই অ্যাকচুয়ালি স্টপ ওভার ডিফারেন্ট পাথওয়ে, ডিফারেন্ট সোর্সেস। আমরা প্রথমে হিউম্যান সোর্সে যাই, তাকে আবার কখনো কখনো হিউম্যান সোর্স থেকে আমরা ইন্টারনেটে যাই, কখনো কখনো ভাইস ভার্সা করি, প্রথমে ইন্টারনেট সার্চ করি তারপর হিউম্যান সোর্সে যাই। সো এই যে সোর্স জাম্পিংটা স্কোর, এটাকে বলা ইনফরমেশন পাথওয়েজ। এইটাকেও ট্র্যাক করা হয়েছে ফর বোথ অফ দিস গ্রুপস। দেখা গেছে যে এই যে এতগুলো এরিয়া তৈরি হয়ে আছে, টোটাল 15খানা এরিয়াতে ইনফরমেশন পাথওয়ে, আইপি মানে ইনফরমেশন পাথওয়েজ, ডোমেস্টিক ওয়ার্কার এন্ড টিচার, তাদের যে পার্সেন্টেজ লক্ষ্য করা গেছে বিভিন্ন অ্যাসপেক্টে। দেখুন তারা কিভাবে কি কি পাথওয়েজ ইউজ করছে, যে পার্সেন্টেজ উঠে আসছে। তো এইটা হচ্ছে একটা ওরিয়েন্টেশন বোঝা যায় যে তাদের ইনফরমেশন সিকিং প্যাটার্নটা ডিফার করে যাচ্ছে, তাদের বিভিন্ন রকম। এই যে এত ধরনের রিফ্লেকশন আমরা পাচ্ছি ডিউরিং দেয়ার এভরিডে লাইফ ইনফরমেশন সিকিং, অল দিজ আর বিকজ অ্যাজ ফর both habitus and position of capital, different capitals, যেটা আমরা বললাম। আমি আগেই বলেছি আমার থিসিস কমপ্লিটলি আছে, আমি খুব I will be glad to share with you, or if you want to pursue further research over there, because it is open access, it is available on Sodh Ganga,
এটা আমার হ্যান্ডেল, এটা থিসিসটা ফুল টেক্সট অ্যাভেলেবেল আছে। আই ওয়ান্ট ক্রিটিক্যাল কমেন্ট অন মাই থিসিস, যদি আপনারা মনে করেন ক্রিটিক্যাল কমেন্ট করতে চান করবেন। I will be interacting with you all, and with this I acknowledge the creator of the images used in the presentation. আমার প্রেজেন্টেশনে যে সমস্ত ইউজ আমি গুগল থেকে নিয়েছি তার ক্রিয়েটরদের আমি অ্যাকনলেজ করছি। The authors whose works I have used in this presentation ডাইরেক্টলি হয়তো ইউজ করিনি, তার থটটাকে নিয়েছি, সেটার জন্য আমি অ্যাকনলেজ করছি ফর solely academic purposes and not for any commercial one. And I acknowledge my PhD supervisor, Professor Udayan Bhattacharya, for his insightful guidance, and others who helped me a lot for my research works. I'll be available in this email ID. এটা আমার টুইটার হ্যান্ডেল। আর আরেকটা রিকোয়েস্ট আমি আপনাদের সবাইকে করছি, আমি কাউকে দেখতে পাচ্ছি না যেহেতু অন্য স্ক্রিনে আছি, আমি একটা রিসার্চ ট্রেন্ড আরম্ভ করেছি, এটা অ্যাভেলেবেল ছিল না টুইটারে, হ্যাশট্যাগ এভরিডে লাইফ ইনফরমেশন সিকিং উইদাউট এনি স্পেস। আপনারা কাইন্ডলি যদি এটার উপর কোনো রিসার্চ করেন, ইউ ক্যান টুইট ইট বাই ইউজিং দিস হ্যাশট্যাগ so that it may be popular to the next generation information searchers. And with this, I'm very much thankful to all of you for listening to my presentation. Thank you. And over to Dr. Swapan Khan. Swapan, please. Thank you, Dr. Roy. Actually, you presented a very complex topics in very lucid manner. So again, I will thank to you. Actually, your topic was approaching information seeking practices in everyday life context. Dr. Roy actually explained very lucidly and easily what the everyday life and reality with so many examples. He used so many examples to explain very complex concepts in his research work. Dr. Roy also explains what the everyday life is, and he also relates everyday life to everyday practices. He describes various concepts of information behavior and information practices and what the actual differences between them. He explained very complex theory like theory of habitude and capital, etc., in very simple way. Very interestingly, he presented the project generic and specific way, which was daily life requirement and way of life and mastery of life. He did his work with a large number of data collected from various people and by observing information activities for a period of 90 days. Really, it was a very hard work, and the work was required very energetic mind setup to complete this research. So really, you did a very new type of research, especially in the academic research. So thank you, Dr. Roy, for your nice presentations. Then I would like to request Dr. Atanu Dash to conduct the next session, actually question answer sessions, if any. So Dr. Dash, please check if there is any questions in our chat box. Dr. Dash. Yes, Swapan. Okay. আচ্ছা, সরি টু ইন্টারাপ্ট অতনুদা, যদি কারো কিছু কোশ্চেন থাকে দে ক্যান আস্ক মি ডাইরেক্টলি। 5 মিনিট সময় কি পাওয়া যাবে স্যার যদি বলেন? হ্যাঁ, obviously why not? হ্যাঁ, কারণ চ্যাট বক্সে আমি কোনো কোশ্চেন দেখতে পাচ্ছি না, মেবি ইন ইউটিউব লাইভ। যদি মনে হয় কেউ তার কোনো বক্তব্য রাখবে সেটাও রাখতে পারে, কোশ্চেনও Yes, রাখতে sir. পারে। Yes, অলওয়েজ ইন্টারঅ্যাকশন হলে তো খুব ভালো হয়। অবশ্যই। অতনুদা, Yes. অডিবল? Yes, you are audible. আমি টোটাল রিসার্চে তো দেখার খুব আগ্রহ জন্মেছে, খুব ভালো লাগলো যে প্রেজেন্টেশনটা, কিন্তু যে
যে ডেটাটা আমরা শেয়ার করেছেন অভিবাবু, সেখানে দেখছি কি অনেক বিষয় মানে ডোমেস্টিক ওয়ার্কারদের অনেক তথ্য আসেনি, মানে আসেনি মানে তারা নিশ্চয়ই দেননি। তো সেটা কিছু কিছু জায়গায় মানে অবাক করার মতো। তারা কি তাহলে এই বিষয়গুলো কোনোভাবেই তারা ইনফরমেশন সিকিং করেন না? সেটা একটা মানে ভাববার বিষয়। নিশ্চয়ই পুরো রিসার্চটা দেখলে হয়তো আমাদের এই কৌতূহল অভিভাবক বলতে পারেন ব্যাপারটা। এই ডেটা কালেকশন যখন হয়েছে, যে অনেক বিষয়ে তাদের জায়গাটাতে কোনো ইনপুট নেই, কাইন্ডলি যদি একটু বলেন। হ্যাঁ অনুপ, একদম ঠিক জায়গা ধরেছো। ভেরি মাচ অ্যাপ্রিসিয়েটিং ইউর রিমার্ক। অ্যাকচুয়ালি আমি আগেই বলেছি এই ধরনের কাজের বেসিক্যালি স্যাম্পল সাইজ ডিফার করা, মানে ডিজাইন করা খুব টাফ, কারণ কারা স্যাম্পল হবে। তো আমার একটা টাইম লিমিটেশন আছে, এটাকে বলা যেতে পারে যে আমি অ্যাকচুয়ালি এখানে দেখাতে পারিনি, থিসিসে বলা আছে লিমিটেশনস অফ স্কোপ। আমি 90 ডেজ স্টাডি করেছি তাদেরকে, অলমোস্ট 24 আওয়ার্স বেসিসে। অ্যান্ড ওই সময়টাতে তাদেরকে ক্রিটিক্যাল ইনসিডেন্ট টেকনিক অ্যান্ড মাইক্রো মোমেন্ট টাইমলাইন ইন্টারভিউ করে দেখা গেছে যে তারা ওই কাজটা করছে না। মেবি তারা পরে করতে পারে। এটা এরকম হয়েছে বিকজ অফ দিস ডাইনামিক লাইফ ওয়ার্ল্ড সিচুয়েশন। তারা আজকে যে সার্চ করছে কালকে নাও করতে পারে, আবার কালকে যেটা সার্চ করছে সেটা আজকেও নাও করতে পারে। সো যে যে এরিয়াগুলো তৈরি করা হয়েছে পার্টিকুলার ডিপেন্ডিং অন দ্যাট টাইম ফ্রেম এবং সেই সময় দাঁড়িয়ে করা হয়েছে, হতে পারে তারা পরবর্তীকালে। আমি একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি। আমার একজন স্যাম্পল ছিলেন, যিনি যখন স্টার্ট করলাম প্রথম 2-3টি ইন্টারভিউতে উনি, মানে আমাকে কিন্তু একটা নয় অনেক ইন্টারভিউ করতে হয়েছে, মানে এক একজনকে প্রায় এক একটা উইকে আমি 2-3বার ফোন করতাম। কখনো কখনো তারা ফোন ধরতো না, কখনো কখনো ধরতো, যখন ধরতো না তাদের বাড়ি চলে যেতাম। মানে এরম টাইপের কাজ করতে হয়েছে। তো দেখা যাচ্ছে যে প্রায় 15-20 বার ধরে ইন্টারভিউ করতে হচ্ছে তাকে। খুব স্বাভাবিক, তারা বিরক্ত হচ্ছে, অনেক পারিবারিক কাজকর্ম আছে। তো তখন প্রথম দিকে তার মোবাইল ফোন ছিল না, সে একটা পরবর্তীকালে মোবাইল ফোন কিনেছে। তো যেই কিনেছে তার ওরিয়েন্টেশন বদলে যাচ্ছে টুয়ার্ডস দ্যাট ইনফরমেশন সিকিং। তো ইট ইজ কোয়াইট ন্যাচারাল। থ্যাংক ইউ স্যার। না আমি দুটো কথা বলতে চাইছি। ইয়েস স্যার। মানে অভিক যখন কাজটা করেছে এটা হচ্ছে বিফোর প্যান্ডেমিক, ঠিক আছে। এখন এই যদি এই কাজটা যদি প্যান্ডেমিকের পরে হতো, এর পুরো ডেটা কালেকশন পুরো অন্যরকম পাল্টে যেত। কারণ এই হ্যাঁ স্যার, 2 একদম বছরের একদম ঠিক। মধ্যে অ্যাকচুয়ালি দেখো, মানে ওর হ্যাঁ স্যার। ওর এর সঙ্গে মানে মানে আমার ইমিডিয়েটলি মনে হচ্ছে আর কি, যে ওর যে কাজ আছে তার সঙ্গে ধরো তোমার কমিউনিটি ইনফরমেশন সার্ভিস, ঠিক আছে, এর একটা বোধহয় আমরা চিন্তা ভাবনা করতে পারি। কারণ এভরিডে সিকিউরিটি মানে হ্যাঁ দেখি, স্যার। ধরো আমরা প্রত্যেকেই এর মধ্যে ইনভলভ। তো এই 2 বছরের আচ্ছা। মধ্যে আমাদের ইনফরমেশন সিকিং বিহেভিয়ারটাই পাল্টে গেছে Yes. ন্যাচারালি। এই সময় যদি, এবং সেটা কিন্তু তো মনে রাখতে হবে যে ধরো যে ডেটা আমার কাছে আছে, মানে বাই 2025 আমাদের ইন্টারনেট এবং স্মার্টফোন পেনিট্রেশন ভারতবর্ষে প্রায় অলমোস্ট 80%, 85% লোকের মধ্যে হয়ে যাবে Yes. বাই 2025। তার মানে আমরা এখন 2022-তে আছি, ঠিক আছে। রেট অফ পেনিট্রেশন অফ ইন্টারনেট অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ স্মার্টফোন বা ডিজিটাল ডিভাইস যাকে বলে, সেটা কিন্তু ভেরি ফাস্ট। এবং এটা আমরা অনেক সময় হয় কি, যে আমরা তোমার কি বলবো, যে মানে উই আর কম্পেল টু আর কি, ঠিক আছে, উই আর রেজিলিয়েন্ট বাই ফোর্স নট বাই চয়েস। এক্ষেত্রে Yes. হচ্ছে কি, যে আমরা বহু সময় এটা আমরা করতে বাধ্য হচ্ছি। এই যে ধরো যে মোবাইল ফোনের যে র্যাম্পার্ট ইউজ, এটা আজ থেকে 2 বছর আগে এটা মানে বিয়ন্ড আওয়ার কনসেপশন, তাই না? এখন সেটা কিন্তু আমাদের মেনে নিতে হচ্ছে। সে কারণে ওর যে রেজাল্টটা এসছে, যদি প্যান্ডেমিকের পরে হতো হয়তো অন্যরকম একটা ডেটা আসতে পারতো আর কি। ঠিক এটাও ঠিক। কবি অভিক তোমাকে বললো যে স্যার 3 মাস সময়টা ইট ইজ নট দ্য সাফিসিয়েন্ট টাইম। আরো বেশি সময় ধরে করলে আরো ডেটার প্যাটার্নটা পাল্টে গেলে, কিন্তু একটা থিসিস তো ট্যানজিবল জিনিস, তাই না? সেটা Yes. ইনট্যানজিবল হতে পারে না, আমি অনন্তকাল ধরে করবো। অতএব আমাকে ওই রেফারেন্স ফ্রেমে ও যেটা পেয়েছে সেটা কি ও দেখাবার চেষ্টা করেছে। খুবই স্যার, খুবই গুরুত্বপূর্ণ কাজ। আমরা এরকম কাজ দেখিনি হ্যাঁ, এখন। এইটা স্যার আর যেটা বিভাগ বললেন, হচ্ছে আমি একটু লেবারাস। সাপ্লিমেন্ট, হ্যাঁ অনুপ, আমি Yes, স্যার yes, যেটা sir. বলছেন বলো আমি বলো একটু হ্যাঁ। অ্যাড করছি স্যারের সাথে। অ্যাকচুয়ালি আমি যেটা করতে চেয়েছি, যেটা স্যাভলাইনের অলরেডি করেছে, তার থিওরিটিক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক ইউজ করে ইন্ডিয়ান কনটেক্সটে কাজটা করা, এন্ড ইট ইজ দ্য ফার্স্ট ওয়ার্ক ইন ইন্ডিয়া, আই ক্যান সে দিস। এরপরে ব্যাপারটা হচ্ছে যে এটা একটা প্যাটার্ন তৈরি করছে। মেবি আজকে যারা ইয়াং জেনারেশন আছে তারা এই কাজের ওপর বেস করে আবার কাজ করবে।
এটা এই ধরনের কাজ অ্যাকচুয়ালি খুব ফেজে ফেজে করা যেতে পারে, কখনো এখন করলাম আবার 3 মাস পরে করলাম, আবার 3 মাস পরে করলাম, স্যার যেটা বলছেন। এবং এটা ঠিকই যে যে ভালনারেবিলিটি দেখেছি আমি এখন পুরো ডেটাটা দিতে পারছিলাম না বিকজ অফ দ্য ল্যাক অফ টাইম অ্যান্ড ল্যাক অফ কনটেক্সট অ্যান্ড স্কোপ। যেটা যে ভালনারেবিলিটি দেখেছি বিকজ অফ দ্য ডোমেস্টিক ইন দ্য ফেজ অফ ডোমেস্টিক ওয়ার্কার্স, ডোমেস্টিক ওয়ার্কার্স অ্যাকচুয়ালি রিপ্রেজেন্টেশন অফ দ্যাট ক্লাস হু আর ভালনারেবল। আমি ডোমেস্টিক ওয়ার্কার মানে ডোমেস্টিক ওয়ার্কারই বলতে চাইছি না, সেই সোশ্যাল ক্যাপিটাল পজেস করে, সেই হ্যাবিটাস পজেস করে টু সাম এক্সটেন্ট, তাদের ক্লাসটাকে ধরতে চাইছি যারা ইনফরমেশনালি খুব ভালনারেবল অবস্থায় আছে। বারবার স্যারের সাথে আমার আলোচনা হয়েছে যখন আমরা করছি কাজটা। তো প্যান্ডেমিকে দেখা যাবে যে তাদের ভালনারেবিলিটি একটা অদ্ভুত জায়গায় পৌঁছে গেছে, এবং ইট ইজ কোয়াইট ওপেন সিক্রেট টু আস, এটা হতেই পারে। এবং ধরো এই যে ধরো তোমার মানে চোখের সামনে ভাসে মাইগ্রেটারি ওয়ার্কার্স, মানে শিপমেন্ট অফ প্রফেশন কিভাবে হয়েছে একদম এটা আমরা সবাই বিভিন্ন জায়গায় অবজার্ভ করেছি। মানে তোমার যে লোকটা যে প্রফেশনে ছিল সে প্রফেশনটাই চেঞ্জ হয়ে গেছে, খুবই ভালনারেবল, ন্যাচারালি ইজ ভেরি ভালনারেবল। এবং এটা ঠিকই যে এই ধরনের সোশ্যাল রিসার্চের ক্ষেত্রে এই যে তোমার শিপমেন্ট এটা কিন্তু এসেনশিয়াল। সময়ের সঙ্গে 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 ভ্যারিয়েশন হবে। এই রিসার্চটা যদি 5 বছর পরে করতো, তার যে আউটপুট হতো 5 বছর আগে আউটপুটের মধ্যে আকাশ পাতাল পার্থক্য হয়ে যাবে, এটা অবভিয়াস। ইটস অল রাইট, একদম ঠিক আছে। চলো, হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ। আর চৈতালি ঘোষ রেজড হ্যান্ড। চৈতালি বলে ফেলো। হ্যাঁ, আমার একটা কোশ্চেন আছে, ওই যে সোশ্যাল ওয়ার্কার আর টিচার্সদের জোনে ভাগ করা হয়েছে, ওটা কিভাবে করা হলো? 4টে জোন দেখছিলাম ওই যখন টেবিলটায় ছিল, ওটা কিভাবে করা হয়েছে, কিসের উপর মানে 3টে জোন। তার আগে বলেছিলাম আমি 3টে জোন ছিল। ওই যে ডায়না সোনেনওয়াল্ড এন্ড রেজো স্যাভোলাইনেন ইনফরমেশন সোর্স হরাইজন ইউজ করেছিলেন, থিওরিটিক্যাল ফ্রেমওয়ার্কে দেখিয়েছিলাম, তুমি হয়তো মিস করে গেছো ওই জায়গাটা বা দেখেছো হয়তো সামহাউ। ওই জোন কনসেপ্টটা অ্যাকচুয়ালি ইজ ইউজড ইন দিস ফ্রেমওয়ার্ক, জোন 1, জোন 2 এন্ড জোন 3 অফ ইনফরমেশন সোর্সেস। ফ্রেমওয়ার্কটা না, আমি বলছি যে ফ্রেমওয়ার্কটাও মানে কিছুর উপর তো এটা বেস করে হয়েছে, সেটাই জিজ্ঞেস করছি, মানে কোন কনসেপ্টের উপর বেস করে হয়েছে ওরা নিজেরা বলছে। আমি বুঝতে পেরেছি আমি তোমার কথাটা। আমি ওদেরকে ওই ইমেজটা দেখাতাম, মানে যে জোন কনসেপ্টটা দেওয়া হয়েছে জোন 1, জোন 2, জোন 3, ওটাকে প্রিন্ট আউট নিয়ে গিয়ে আমি তাকে দেখাতাম, দিয়ে জিজ্ঞেস করতাম যে আপনি যে সোর্স বলছেন তাকে এই জোনে কোথায় রাখবেন, 1, 2 না 3। এবার 1, 2, 3 অ্যাকচুয়ালি কি সেটা তাকে একটু এক্সপ্লেইন করা হলো, তখন তিনি বললেন যে না আমি এই জোনের উপর বেস করে রাখছি। ও আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে ঠিক আছে, ইট ইজ ফ্রম देयर পার্সপেক্টিভ। এনিওয়েজ খুব ভালো কোশ্চেন করেছো, থ্যাংক ইউ। একদম। আর কেউ যদি কিছু কোশ্চেন করো, ইজ देयर এনিবডি? আচ্ছা, ইউটিউবে কোনো কোশ্চেন এসেছে? অভিজিৎ? হ্যাঁ, সেটাই অভিজিৎকে বলছিলাম। অভিজিৎ নস্কর, প্লিজ চেক না কোশ্চেন ফ্রম ইউটিউব। এনি। অভিজিৎ কোথায়? অভিজিৎ আচ্ছা ঠিক আছে। আচ্ছা অভিক, হ্যাঁ হ্যাঁ অনামিকাদি বলছি। হ্যাঁ, আমার মানে ঠিকই আছে, স্টাডিটা তো দেখার আগ্রহ ভীষণভাবেই থাকলো, দেখলে আরো বুঝতে পারবো। তুমি দুটো গ্রুপ নিয়েছো স্টাডির জন্য, ডোমেস্টিক ওয়ার্কার তারা কতটা ভালনারেবল, এবং টিচার তারা কোন পজিশনে আছে, একদম অনেকটা ডিফার করছে সোশ্যালি, তারা সোশ্যালি বা সোশিও ইকোনমিক্যালি। তো আমার শুধু কি এই অ্যাসপেক্ট থেকে দুটো গ্রুপকে আলাদা করছো যে তারা কতটা অ্যাডভান্টেজিয়াস পজিশনে আছে, বা এই গ্রুপগুলো কি আরেকটু ইলাবোরেট করলে কি স্টাডি আবার রেজাল্ট একটু অন্যরকম হতে পারতো? এটাই হচ্ছে আর এটার উত্তর দেবো? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ভেরি ইন্টারেস্টিং কোয়েশ্চেন। অ্যাকচুয়ালি আমি আগেই বললাম দিদি যে আমি পুরো থিসিসটা এখানে দেখাতে পারিনি। থিসিসটা যেটা আছে আপনি যদি ওটা দেখেন তাহলে দেখবেন আমি যেটা করেছি সেটা হচ্ছে ওদের ইনকাম লেভেল, ওই যে ওয়ে অফ লাইফের প্রত্যেকটা ডেটা নেওয়া হয়েছে এবং তাকে মিন ভ্যালুতে, এবং যে টেস্টটা করেছিলাম আমি
পিয়ারসন্স কোরিলেশন কোএফিসিয়েন্ট করেছিলাম আমি। করে দেখেছি যে প্রত্যেকটা ভ্যালু মানে প্রত্যেকটা ডেটাকে কালেক্ট করা হয়েছে, তাকে গ্রাফিক্যাল প্রেজেন্টেশন করা হয়েছে, তার ইনকাম, তার স্ট্রাকচার অফ টাইম বাজেট, তার লেজার টাইম অ্যাক্টিভিটিস, এগুলোকে কোয়ান্টিফাই করা হয়েছে। আচ্ছা, করার পরে ডিসিশন নেওয়া হয়েছে যে তারা এই দুটো ডিফারেন্ট সিচুয়েশনে পড়ে আছে, দুটো ডিফারেন্ট গ্রুপে তাদের ভাগ করা যেতে পারে। তারপরে তার উপর ডেটা কালেক্ট করা হয়েছে, মানে ওটাকে এস্টাবলিশ করার পরেই এটা করা হয়েছে। মানে গ্রুপিংটা এই দুটো করার জন্য আগে তোমার একটা পাইলট স্টাডি করে দেখে নিয়েছো? পাইলট না, একদম মেইন স্টাডিতেই, ওটা মেইন স্টাডিতেই করা। তার লেজার টাইম অ্যাক্টিভিটিস, তার ইনকাম। আবার এটাও ব্যাপার আছে, যখন সে ইনকাম, আমি একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি, ধরুন কোনো একজন টিচার সে যে স্যালারি পাচ্ছে তার সাথে যখন সে আরো একটু টিউশন অ্যাড করছে, প্রাইভেট টিউশন, সেই টিউশনের টাইমিং যখন সে অ্যাড করতে যাচ্ছে তখন দেখা যাচ্ছে যে তার ওভারঅল টাইম বাজেটকে এফেক্ট করছে, সেটাকে কোয়ান্টিফাই করা হয়েছে। হ্যাঁ, একটা মেথড ইউজ করা হয়েছে যেটা ইকোনোমেট্রিক্সে ইউজ করা হয়, সেটা হচ্ছে একটা কোভ্যারিয়েন্স কনসেপ্ট আনা হয়েছিল। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। তারপরে স্ট্যাটিস্টিক্যালি এটা এস্টাবলিশ করা হয়েছে, তাকে গ্রাফিক্যালি প্রেজেন্ট করা হয়েছে, দেখানো হয়েছে দুটো গ্রাফ কমপ্লিটলি আলাদা, তারপরে হচ্ছে খুব ভালো, মানে নতুন ধরনের কাজ। কারণ তুমি তো বললে যে ইন্ডিয়াতে, তো আমি তো স্টাডি করিনি এই এরিয়াতে, তো আমি সার্চও করিনি খুব একটা। এই কাজ হয়নি স্যার বলতে পারবেন। হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয়ই, খুব ভালো লাগলো। এই ধরনের কাজ তোমার মানে ধরো 2-3টে কাজ আমি বলতে পারি, যে কাজগুলো তোমার অলরেডি একটা ডিসকাস করেছে আগেরটার প্রণবী ছিল। তারপরে তোমার ধরো ওটার নাম সপ্তর্ষি যে কাজটা করেছে আমার আন্ডারে, গ্রাউন্ডেড থিওরি, তরুণদা যে কাজটা করেছে, এই কাজগুলো ভারতবর্ষে কারণ গোটা পৃথিবীতে খুব কমই আছে আর কি। ঠিক আছে, ব্যাপারে তোমার আমাদের কিছু এরকম ভালো কাজ আছে আমাদের স্কলাররা করেছে, সেগুলো কিন্তু খুব কমেন্ডেবল জব আর কি। পুরো ওয়ার্ল্ডে স্যার এই এভরিডে লাইফ ইনফরমেশন সেকিং লিটারেচারে কোথাও এই ডেটাকে হাইপোথিসিসটাকে কোয়ান্টিফাই করা হয়নি, স্ট্যাটিস্টিক্যালি প্রুভ করা হয়নি। আই এম দ্য ফার্স্ট ওয়ান যেটা করেছি, এটা আমি একদম 100% বলতে পারি। এটা ধরো আমাদের এই প্রথম আমাদের সিলেবাসে, আমার ধারণা ইনফরমেশন রিট্রিভালের সিলেবাসে, আমাদের সিলেবাসেই প্রথম এভরিডে সিকিংটাকে আনা হয়েছে। পৃথিবীতে ভারতবর্ষের কোনো জায়গায় সিলেবাসে এটা নেই। আমাদের এবারে সিলেবাসে এটা যদিও এই স্টাডি সেক্টরের সঙ্গে কানেক্টেড নয়, মানে তাও বলছি আর কি, যে সিলেবাসে এমন কিছু এরিয়া আমাদের আনা হয়েছে যেটা ভারতবর্ষের সিলেবাস স্টাডিগুলো তুমি তোমরা কোথাও পাবে না আর কি। ঠিক আছে, এগুলো তোমার খানিকটা বলতে পারো যে পড়াশোনা করা অমুক তার আউটকাম হয়তো। অ্যাকচুয়ালি অভিকের কাজটাও সেক্ষেত্রে আমাদের সিলেবাস ডিজাইন করতে খানিকটা সাহায্য করেছে। আমরা নতুন শুধু বিহেভিয়ারটাকে বুঝিয়ে দিই, আমাদের অলওয়েজ এটা প্যাটার্ন হয়ে গেছে যে উই অলওয়েজ টেন্ড টু impose the term information behavior, information seeking behavior to that particular type of activities. না, তোমার কাজটা ভীষণ ভাবেই প্র্যাকটিস, মানে শুধু বিহেভিয়ারে আবদ্ধ নয়। হ্যাঁ, ওই জন্যই আমি ওটাকে প্রথমে বলেছিলাম যে আমরা শেষে গিয়ে হয়তো ক্লারিফিকেশনটা পাবো। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, এবং আমার মনে হয় যে এখানে তো যাদবপুর ইউনিভার্সিটির স্টুডেন্টরা ছাড়াও বাইরের স্টুডেন্টরাও রয়েছে, তারাও উপকৃত হবে আর কি। Hopefully. থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ। আর কারোর কোনো প্রশ্ন থাকলে করতে পারো। কেউ কি কোনো প্রশ্ন করবেন? আর প্রশ্ন বা কারোর কোনো কমেন্ট থাকতে পারে, যে কোনো থাকতে পারে। হ্যাঁ স্যার, মানে প্রশ্ন থাকতে পারে, কমেন্ট থাকতে পারে, কোনো ক্লারিফিকেশন চাইতে পারেন। যদি কারোর থাকে, প্লিজ রেজ ইউর হ্যান্ড অ্যান্ড আস্ক অভিক। স্যার আই থিঙ্ক মনে হয় আর কিছু নেই স্যার কারোর। ওকে, তাহলে আমরা এন্ড করি স্যার এখানে। আমরা এন্ড করি, কিন্তু তোমরা রেকর্ডিংটাকে অফ করো, ইউটিউব থেকে বেরিয়ে যাও, আমাদের কিছু কথাবার্তা আছে। আমাদের একটা ভোট অফ থ্যাঙ্কসটা আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক আছে, ওকে ওকে। Thank you, Dr. Swapan Khan and Dr. Avik Roy. Now it's time for the formal vote of thanks. First of all, I'd like to thank our President, Professor Dr. Udan Bhattacharya,
Department of Library and Information Science, Jadavpur University, popularly our UB sir. I also like to thank our Joint Secretary, Dr. Ranjan Samanto and Dr. Swapan Khan for guiding us to organize this study circle. I also thanks to Dr. Anamika Das, Joint Convener of this study circle, for organizing the whole session. I thankful to the audience present in Google Meet and our YouTube channel for sharing their times to listening and interacting with our speakers, Dr. Avik Roy. Last but not the least, I thank to our technical support team, especially Obijit Noshkor, for his excellent effort to host this session. I also thankful to the persons directly or indirectly related to our study circle group and make it successful. Now, I have one announcement. Our next study circle will held on 30th April, and the speaker will be Dr. Soumen Mondol, Librarian, Prashanto Chandra Mahalanobish, Mahavidyalaya, Kolkata. So give a clap for Soumen. Soumen is there, right? Thank you. Soumen. Okay, so we will listen Soumen on the next day. Okay, thank you all. Good night. আমাদের ইয়ে করবে কে, ওটা আমাদের প্রিজাইড করবে কে? Sir, that's not yet decided. Yes, sir. আচ্ছা, আমাদের মধুশ্রী কি কোনো সেশন শেয়ার করেছে? স্যার আমি ইউটিউব থেকে বেরিয়ে আমরা কথা বলি। হ্যাঁ ঠিক আছে, ইটস অল রাইট। অভিজিৎ রেকর্ডিংটা বন্ধ করি। হ্যাঁ রেকর্ডিংটা, অভিজিৎ রেকর্ডিংটা বন্ধ করো আর ইউটিউব থেকে বের করো। আচ্ছা, ফর্মালি ক্লোজ